were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, well, how can it be that my King would die for me? Amazing love, well, I know it's true. It's my joy to honor you. It's my joy. Amazing love, well, how can it be that my King would die for me? Amazing love, well, I know it's true. So amazing, it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I Hallelujah. Genesis 8 and verse 22. ಜೆನೆಸಿಸ್ 8 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಚನ. God says, as long as the earth is there, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು seed time and harvest time will not cease. ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯೋದು ಇರೋದೇ ಇರುತ್ತೆ. Amen. ಆಮೇನ್. So the earth is around. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ. And we've got our feet firmly planted on the ground. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. Every believer has to have her feet planted on the ground. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. Amen. Amen.
For the Bible says, as long as the earth is there, seed time and harvest time will not cease. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ತನ ಜಗತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ತನ ಬಿತ್ತೋದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. That means if I want something, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ, if I want a harvest, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, then I need to sow something. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. I need to do something. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Like Sachin said, ಹೇಗೆ ಸಚಿನನ ಹೇಳಿದನು, no farmer is so foolish that he expects some rice to come up by itself. ಯಾವ ರೈತನನ್ನು ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. Everyone knows that we have to sow to harvest. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಧಾನ್ಯ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತಬೇಕು. I put in some tomato seeds and I get some tomatoes. ನೋಡಿ, ನಾವು ಟೊಮಾಟೆ ಹಣ್ಣದ ಬೀಜನ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೊಮಾಟೆ ಹಣ್ಣದೇ ಬರುತ್ತದೆ. I don't curse the ground because it's not giving me anything. ನೋಡಿ, ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. If I put something in it, I get something out of it. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. And that's what God said. ಅದೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. He said seed time and harvest time. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. Seed time and harvest time. ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. There is a seed time. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯ ಇದೆ. During the seed time, ನೋಡ್ರಿ, ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. you don't expect harvest. ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. During seed time you sow. ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. We work. ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Many of us here are in seed time. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. This is the time that we have to sow. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. This is the time we have to work. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. But the season will come. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. It's harvest time. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. The crops have grown. ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. What you have worked so hard to get, you receive. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. This is harvest time. ಅದು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ. But you see, many believers, ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, even we expect sometimes the harvest to come by itself. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಜಲ್ದಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But God has put this spiritual principle into place. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If I don't sow, ಅದು ನಾನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I don't reap. ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 2 Corinthians 9 and verse 6. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. He who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Now I'm sure for all of us who are sitting here, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ, each one of you has a dream. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಇದೆ. There's somewhere you want to reach. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ There's ಕನಸು ಇದೆ. something you want to do. ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಇದೆ. There's something you want to get. ನೀವು ಏನೋ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. How many of you like that here? Hallelujah. Hallelujah. I mean, who doesn't want to have what everybody has a dream. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸು ಮತ್ತು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. There's something favorite. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ. There's something I'm longing to see in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ. Who doesn't want the blessings of God? ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ? Lift up your hands. Now, all of us want to enjoy the blessings of God. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. Isn't it? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? And do you know something? ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, many of us dream and we think that it is impossible. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅಂತ. Some of us, when we think of our dreams, we think we should only dream about them, but we can really never live in them. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಬರೀ ಕನಸಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. Look into your heart right now. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. What's the dream that you are having? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸು ಇದೆ? Look into your heart right now. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿರಿ. What's the dream you're having? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನಸು ಇದೆ? And let me tell you some good news. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can live that dream. ನೀವು ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. You can live that dream. ನೀವು ಆ ಕನಸನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. Now somebody should say, tell me how. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರಿ I ಹೇಗೆ ಅಂತ. thought many of you would ask me, tell me how. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. You see, we need to be persistent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ್ದು ಕನಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ. We shouldn't give up.
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕನಸನ್ನು. People who don't give up reach where they want to reach. ಯಾವ ಜನರು ದಾರಿಯನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Jacob wanted the blessings of God so much. ಜೇಕಬ್ನೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. He fought with the angel all night. ಅವನು ದೇವರ ದೂತರ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದನು. And he said, until you bless me, I am not going to let you go. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And we want some persistent people. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಜನರು ಬೇಕು. People who can fight to get to their dreams. ಯಾವ ಜನರು ತನ್ನ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ. Don't bark up the wrong tree. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. You want to get your dream? ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ Jacob also wanted to get to his dream. ಜೇಕಬನಿಗೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. But he chose some unfortunate shortcuts. ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು. He cheated his brother. ಅವನು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು. He cheated his father. ಅವನು ತಂದೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು. He ran away. ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡೋದನು. And he thought, I did it. ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆನು ಅಂತ. I got my dream. ಅವನಂದು ನನ್ನ ಕನಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಂತ. No, it didn't last. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. And he found out the hard way. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ that until the Lord blesses me, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ದಾರಿದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I cannot get blessed. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. Yes, I have a dream. ಹೌದು, ನನಗೆ ಕನಸಿದೆ. But to get to that dream, I need the help of the Lord. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನಸು ನೆನಸನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯನೂ ಬೇಕು. And he caught hold of the angel and said, until you bless me, I am not going to let you go. ಮತ್ತೆ ದೇವರ ದೂತರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. And we need a bunch of people who will get hold of the Lord and say, Lord, you must bless me. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಜನರು ಬೇಕು, ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನೀ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ನನಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. People who will not let go. ಯಾರು ದೇವರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಜನರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. Say, I will not let go. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ I ಅಂತ. will not give up. ನಾನು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. I have laid hold of God. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says he fulfills the desire of the righteous. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ನೀತಿವಂತನ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. And there is a principle. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ. If I want to get to the blessing of God, ನಾನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, if I want to get to my dream, ನನ್ನ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, there is a path that God has laid out. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. And it is this path. ಮತ್ತು ಅದು ಈ ದಾರಿ. I need to sow. ಮತ್ತು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. I need to sow something. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. Whenever God wants to give us something, ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, he first asks us to give him something. ಅವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನಾರ ಹಾಕಬೇಕಂತ. What is it lately that God has asked you to give up? ಏನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಕುವಂತ? Which friends has he asked you to give up? ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ? What time consuming thing has he asked you to give up? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇವರು ಬೇಡಿದ್ದಾನೆ? What finances has he asked you to give up? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? What desire, what something that you liked, what has he asked you to give ಏನು up? ಕನಸು ಮತ್ತೆ ನೆನಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ. When you give him something, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, God asks you to give it to him. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ, so that he can bless you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು. He doesn't need your seed, ಅವನು ನಿನ್ನ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ, but you need your harvest. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧಾನ್ಯ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. And God says, for me to give you, you better give me first. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡು ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. Luke 6 and verse 38. ಲೂಕ 6 ಮತ್ತು 38. Give and it shall be given ಅಲ್ಲಿ to you. ಬರ್ತದೆ, ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. Let's read it again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ. What does it say? Give. ಕೊಡಿರಿ. So who gives first? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು? We have to give ನಾವು first. ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. God says, you give first. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮೊದಲು ಕೊಡು ಅಂತ. You give and it shall be given to you. ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. How? ಹೇಗೆ? Good measure, pressed down, shaken together, running over.
Hallelujah. ತುಂಬಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುರಿದು ಹೋಗುವಂತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. God didn't say you give me, pressed down, shaken together, running over, you give me. He didn't say that. ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಒತ್ತಿ ಸುರಿಯುವಂತ ಅಳಗಾಡಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He said whatever you have, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ you give it to me. ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. And when you give it to me, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ you will receive. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. How? ಹೇಗೆ? A good measure, ಒಂದು ತುಂಬಿಯಾಗಿ, pressed down. ಒತ್ತಿಯಾಗಿ. If there's no place, you press it down. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. To make room for more. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Shaken together. ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು. To make room for more. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Now it got full. ಈಗ ತುಂಬ ಹೋಯ್ತು. But God is still giving. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Now it begins to run over. ಈಗ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. It's spilling. ಅದು ತಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. It's running down the ತಳಗೆ table. ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. It's flowing into the room. ಅದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. Flowing down the steps of Aditya Arcade. ಆದಿತ್ಯ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಚ್ಚಣಿಗೆಯಿಂದ ತಳಗೆ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. Flowing to the street. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. And people there are wondering what are they doing upstairs? We've got all these things running over on the street. ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಂದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ತಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವ ಅಂತ. God didn't notice the vessel got full. ದೇವರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬೋಗಿದೆ ಅಂತ. He still keeps on pouring and pouring and pouring. ಅವನು ಬರೀ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸುರಿದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. That's what happens when we give to God. ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. When we give to God, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, He gives us so much. ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತದೆ. And it flows everywhere. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತದೆ. And all the people around us get blessed with the overflow. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಸುದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. That's God's style. ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ. Hallelujah. Hallelujah. And we want it in our lives. ಮತ್ತೆ ಆತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Who doesn't want so much blessing that it just overflows? ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಮುಸುರ್ದು ಹೋಗುವಂತ? Of course we want it. ಹೌದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. And the Bible says give first. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೊಡು ಅಂತ. You give first. ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. You give first. ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Some people say I don't have any money. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. How can I give to God? ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. I'm not working. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. I don't have any finances. ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. How can I give to God? ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let me tell you something. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Every single person who is sitting here, ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, each one of you has lots of things. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ. You have plenty to sow. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ. Don't say what can I give to God to receive. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ದೇವರಿಗೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. God has blessed you with a lot of things already. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. You just need to open your eyes and see. ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. Look at Exodus 4 and verse 2. ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. Moses came to God. ಮೋಶೆ ದೇವರ ಕಡೆ ಬಂದನು. And God told him, I'm going to make you a leader and send you back to free my people. ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಮೋಶೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿನಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ. He just got elected to a very top position. ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ದೇವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ. He was going to become a leader for lakhs and lakhs of people. ಅವನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾಯಕ ಆಗಿ ಆಗುವನಿದ್ದನು. And he said, no Lord. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. God was about to give him. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದನು. And he said, no Lord. ಅವನು ಹೇಳಿದನು ದೇವರೇ ಬೇಡ ಅಂತ. I can't go. ಅವನು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And God asks him a question. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Moses was looking at himself. ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದನು. Moses was looking at his weakness. ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಸೋಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದನು. Moses was thinking, I don't have anything. ಮೋಶೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. And many of us look at ourselves and say, I don't have anything. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. And God said to Moses, ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಮೋಶೆನಿಗೆ, what's that you have in your hand? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು? He said, a rod, Lord. ಅವನು ಹೇಳಿದನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ದೇವರು. It was the rod he used to look after the sheep. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದನು. He was a shepherd. ಅವನು ಕುರುಬನು ಇದ್ದನು. All he had with him was a rod. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. And God said, what do you have? ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ. That's all he had. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ. A stick.
ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, a stick. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ. That stick was enough for God. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ. That rod was enough for God. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು He ದೇವರಿಗೆ. said, throw it on the ground. ಅವನು ಹೇಳಿದನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ಅಂತ. It became a snake. ಅದು ಒಂದು ಹಾವಾಯಿತು. Miracle. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ. Now God said, now lift it up by the tail. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಅದನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸು ಅಂತ. That required a greater miracle. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Because who's going to pick up a live snake by the tail? ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜನರು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಜೀವಂತ ಹಾವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ. But somehow Moses dared to do it. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. The Bible says first when he saw the rod becoming a snake, he fled. He ran away. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಶೆಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಹೆದರಿ ಓಡಿದನು ಅಂತ. Moses who saw the glory of God. ಮೋಶೆ ಯಾವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡನು. God said no one else but Moses. He seen me. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಯಾರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ಮೋಶೆನು ಅಂತ. He saw the glory of God. ಅವನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡನು. But he knew it was a rod. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂತ. When he threw it on the ground. ಯಾವಾಗ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. And it became a snake. ಅದು ಹಾವಾಯಿತು. He ran away. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಓಡೋದನು. Maybe you do it also. ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತರ. But we have hope. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇದೆ. All of us who run away like this, we have hope. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಓಡೋಗುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ. God still used this Moses. ದೇವರು ಆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. And he can use each one of us. ಮತ್ತು ಅವನು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. Somehow he came back. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದನು. And he caught that snake by the tail. ಮತ್ತು ಅವನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಬಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದನು. And it became a rod again. ಮತ್ತು ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು. And with that rod, ಮತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ Moses did many miracles. ಮತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೋಶೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. The whole nation of Egypt saw it. ಆ ಪೂರ್ಣ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿತು ಅದನ್ನು. That's all he had. ಬರೀ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅವನ ಕಡೆ. One rod. ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ. And God used it. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. To shake a whole nation. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ದೇಶವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದನು ಮೋಶೆ. Hallelujah. 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 The Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1 Samuel 17 and verse 40. 1 ಸಾಮ್ಯುಯೇಲ 17 and verse 17 ಮತ್ತು 40ನೇ ವಚನ. David came. ದೇವರ ರಾಜನು ಬಂದನು. He had to fight this big Goliath. ಅವನು ಗೊಲಿಯಾತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He didn't have any spear and sword. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲವಿರಲಿಲ್ಲ. He didn't have any armor. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಯುಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. He was not a soldier. ಅವನು ಯಾವ ಸೈನಿಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. He was not a soldier. ಅವನು ಯಾವ ಸೈನಿಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. He didn't have any armor. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. What was required in this fight with Goliath was some heavy armor, some great sword and some great spear. ಒಂದು ಗೊಲಿಯಾತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನ ಶಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ. He didn't have anything. ಅವನ ಕಡೆ ಯಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. What did he have? ಅವನ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು. The Bible says he went and he picked up 5 round stones. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ಸಣ್ಣ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. 5 smooth stones. ಬಹಳ ಮುನುಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. That's all he had. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ 5 ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಕಡೆ. He was coming to fight a war. ಅವನು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. No sword. ಯಾವ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. No spear. No armor. What did he have? What did he have? ಅವನ ಕಡೆ ಏನೇ ಇತ್ತು. 5 round stones. ಬರೀ 5 ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದವು ಅವನ ಕಡೆ. Say hallelujah. Hallelujah. Very inadequate. Not sufficient. ಅದು ಏನು ಎದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. This big giant. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನು. And 5 little stones. ಮತ್ತೆ 5 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳು. That's all he had. ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅವನ ಕಡೆ. God said, David. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ದೇವಿದನು. If that's what you're giving me. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೀ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡೋದಿದಾದ್ರೆ. That's what I'll use. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. And the Bible says. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. That he didn't even use all the 5 stones. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನು 5 ಕಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. When he brought those stones to God, 1 stone was enough. ಯಾವಾಗ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. What do you have? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? What do you have? ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? Whatever you have. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ is more than enough. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Give it to God. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. Give it to God. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. It's more than enough. ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಗಿಂತ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. Samuel was a little boy. ಸಾಮ್ಯುಯೇಲನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದನು. He didn't know the Bible. ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He didn't know how to speak in tongues. ಅವನಿಗೆ
ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ He ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. couldn't play any guitar. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರ್ಸಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He was not a worship leader. ಅವನು ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. He was just a little kid. ಅವನು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದವನು. He had just learned to eat some solid food now. ಬರೀ ಅವನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಕ ಕಲ್ತಿದ್ದನು. And his mother came and gave him up to God. ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು. Untrained. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Little child. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. God picked him up. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. His mother gave him to God. ತಾಯಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ತಾಯಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು ಅವನನ್ನು. God picked him up and said, "You are going to be the next priest." ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಮುಂದಿನ ಯಾಜಕನಾಗುತ್ತೀಯ ಅಂತ. Eli is not going to be prophet any longer. ಎಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾಜಕ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. You are going to be the next. ನೀನು ಮುಂದಿನ ಯಾಜಕನಾಗುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. A small untrained kid. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. His mother gave him up to God. ತಾಯಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಳು ಅವನನ್ನು. Hallelujah. Hallelujah. You have something to give to God. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. You have something to give to God. ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು. We all of us have 24 hours in the day which we can give to God. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನಮಗೆ 24 ತಾಸು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. The use of our hands. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. We have feet. ನಮಗೆ ಕಾಲು ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. We have a heart. ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. We have a mind to think for other people. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. And we each one of us can be the hands for God. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. We can be the feet that work for God. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವ ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. We can be that heart of love for someone to bring them comfort. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಹೃದಯ ಆಗಬಹುದು ಬೇರೆಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Surely there are lots of things we can do for him. ನೋಡಿರಿ ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. Look into your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. There's plenty of seed there. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿದ್ದಾವೆ. There's plenty of seed there. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿದ್ದಾವೆ. I said there's plenty of seed in your life. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ. Begin to sow it for God. ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. Begin to give it up to God. ನೀವು ದೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. And the harvest will come. ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ The ಬರುತ್ತದೆ. harvest will come. ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. Overflow harvest will come. ಮತ್ತು ತುಂಬು ಸುರಿಯೋದ ಅಂತ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. Hallelujah. 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 That dream is not impossible. ಆ ಕನಸು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. That dream is not impossible. ಆ ಕನಸು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. But to get there, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ I have to begin to sow what I have. ನಾನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ I ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ have to begin to sow what I have. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. There is a seed time. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯ ಒಂದಿದೆ. There is a seed time. ಒಂದು ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯ ಇದೆ. In the seed time, let's be faithful and sow. ನಾ ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತೋಣ. And the harvest time will come. ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Harvest time will come. ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. Hallelujah. 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 We need to be sowers all the ನಾವು time. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತೋರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. You know, even when harvest comes, the farmer keeps something aside to sow for the next ನೋಡಿದ್ರೆ season. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೈತನು ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾರು ಇಡ್ತಾನೆ. Let sowing become a constant thing in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತೋರು ಆಗೋಣ ನಾವು. And when sowing becomes constant, our harvest will become constant. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತೋರು ಆಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಕೊಯ್ಯೋರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. Say amen. ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ When your sowing becomes constant, your harvest will become constant. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತೋರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಆ ತರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಯ್ಯೋರು ಆಗಿರ್ತೀರಾ. Live in sowing time. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಿ. And the harvest times will keep on overtaking you. ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. They'll keep on overtaking you. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. Harvest will keep on overtaking you. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಯ್ಯೋ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. Amen. 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 Amen.